Hello, good morning to everyone. Become first year students ki FIT lo today's topic is input devices and output devices. We are going to discuss about the input devices and output devices. Yesterday class lo we are completing the black diagram of computer. We had already discussed the computer is taken the input from the input devices and it will be giving the output to the output devices to the users. That's why we are discussing about the what are the input devices and what are the output devices. First, we are going to discuss about the input devices. Already you know input is given by the user and output is given by the system. Whereas the input devices are used for to giving the input to the system. We have different types of input devices to giving the data to the computer. That's why here we have the keyboard. Keyboard is one major input device and mouse. Mouse is another input device. This is also called as a pointing device. Whereas joystick, it is used in the games. Whereas joystick also input device. With the help of joystick, we will select someone in the system. And another one is light pen. Here light pen will be there. With the help of the pen, we touch the screen. At that time, the operation is performed on that. And another one is trackball. Trackball is also another input device. It is also used in the games. And a scanner. Scanner is the best input device to scan the images, to scan the pictures. Those are all are the scanners. This is the one type of scanner and this is the one type of scanner. And here we have the another input device, whereas magnetic ink card reader, it is also the input device. Magnetic ink card reader. Reader means it will be taking the input. Reading ante input తీసుకోవడం, writing ante display చేయడం. In computer terminology, reading is nothing but accepting the data. Reader is nothing but accepting the data. And another one is barcode reader. Already మీరు సూపర్ మార్కెట్లో చూసే ఉంటారు. Barcode reader అనేది it will reads the barcode of the product యొక్క barcode ని రీడ్ చేస్తుంది. ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్, ఓఎంఆర్ షీట్ ని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ అంటాము. ఇక్కడ ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ అనేది కూడా దిస్ ఇస్ ద ఫిగర్. ఇది ఎందుకు అంటే ఓఎంఆర్ షీట్ లో ఉన్న డేటాను రీడ్ చేయడానికి. ఇక్కడి వరకు అంటే ఓఎంఆర్ వరకు ఉన్న అన్ని డివైసెస్ ఏంటివి అంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్. ఈ ఇన్పుట్ డివైసెస్ అన్ని డిఫరెంట్ డివైసెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. ఇక్కడ వన్ బై వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఇక్కడ ఏంటివి అంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్ కీబోర్డ్, మౌస్ అండ్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ టు అవర్ ఆఫీస్ వర్క్ ఆర్ సిస్టమ్. Next, light pen, joystick, trackball, touchpad, scanner, and pointing stick, and some are the another input devices. Keyboard మీరు చూసే ఉంటారు. సిస్టంలో మనకు కనిపించే పార్ట్లో మేజర్ పార్ట్ అనేది కీబోర్డ్ ఇట్ హ్యావ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కీస్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి కూడా ఏంటివి అంటే మనకు కీబోర్డ్ హ్యాస్ 104 keys. The 104 keys are used for to entering the data into the system based on our need, based on our interest. We wanted to giving the input as a text format data and we wanted to giving the number format data into the system. At that time we are using the different keys for different purposes. ఇక్కడ అని చూస్తే ఎస్కేప్ అనే కీ ఉంటుంది, ఫంక్షనల్ కీస్ ఉంటాయి, F1 నుంచి F12 వరకు ఫంక్షనల్ కీస్ ఉంటాయి, బ్యాక్ స్పేస్ ఉంటుంది, ప్రింట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, స్క్రోల్ బార్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెంబర్ కీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇండికేటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ కీస్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఇది మూవ్ చేయడానికి, కర్సర్ ని మూవ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్, స్పెషల్ పర్పస్ లో యూజ్ చేసేవి.
ఇక్కడ అన్ని స్పేస్ బార్ అనేది ఉంటుంది. స్పేస్ కి వీఆర్ గివింగ్ ది స్పేస్ విత్ స్పేస్ బార్. Caps lock means it will be displaying the capital letters, capital alphabets on the screen. And these are menus, control, shift, right shift, left shift అనేవి ఉంటాయి. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ కీస్ అనేవి ఏంటి అంటే న్యూమరిక్ కీస్ అంటాము, ఫంక్షనల్ కీస్ అంటాము, కంట్రోల్ కీస్ అంటాము, నెక్స్ట్ స్పెషల్ పర్పస్ కీస్ అంటాము, నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ కీస్ అంటాము. టైపింగ్ కీస్ మీన్స్ A to Z 0 to 9 నెంబర్స్ టైప్ చేయాలి అంటే 0 to 9 కీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆల్ఫాబెట్స్ లెటర్స్ టైప్ చేయాలంటే ఆల్ఫాబెట్ A to Z యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ న్యూమరిక్ కీస్ ఆర్ the 1 2 3 4 we are using the numerical keys and data movement to from. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ కీస్ F1 to F12 అనే ఫంక్షనల్ కీస్ ఉంటాయి. ఇవి డిఫరెంట్ పర్పస్ లో మనం యూజ్ చేస్తాము, డిఫరెంట్ వేలో మనకు కావాలన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాము, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు యూజ్ చేయాలి అవి. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కీస్ మీన్స్ కంట్రోల్, ఆల్ట్, షిఫ్ట్, ఎస్కేప్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కంట్రోల్ కీస్ ఇన్ ద కీబోర్డ్. నెక్స్ట్ స్పెషల్ పర్పస్ లో మనం యూజ్ చేసేవి స్పెషల్ కీస్ అంటాము. నెక్స్ట్ లాక్ నెంబర్, స్పేస్ బార్, ట్యాబ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ద స్పేస్. అండ్ క్యాప్స్ లాక్ మీన్స్ క్యాప్స్ లెటర్ ప్రివెంట్ కావాలంటే. నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ కీస్ ఆర్ ద ఫుల్ స్టాప్, కామా, ప్లస్, లెస్ దెన్, గ్రేటర్, those are all are the operations keys. With the help of the keys we are entering the data into the screen, and it have large of advantages of the with the help of the keyboard ద్వారా మనం ఈజీగా మనం ఇన్పుట్ ని సిస్టమ్ కి ఇచ్చేయచ్చు, ఈజీగా మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఏంటిది డేటాను ఈజీగా మనము లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని టైప్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ పైన ఏమంటే మనం టైప్ చేయగానే క్వాలిటీ ఆఫ్ ద డేటా అనేది కనిపించేస్తుంది మనకు అక్కడ. ఇస్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో దే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్ ప్రాక్టీస్ ఆర్డర్ ఈజ్ టైప్ క్విక్లీ అండ్ అక్యురేట్లీ. మనం కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయాలి, కరెక్ట్గా చేయాలి, లేదు అంటే అది మిస్టేక్ నువ్వు ఎంటర్ చేసే కీని బట్టి దాని ఆపరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏంటిది టైపింగ్ స్లో ఉండొచ్చు, సమ్ టైమ్స్ స్పీడ్ ఉండొచ్చు. మనం వర్క్ చేసే దానిపైనే ఉంటుంది అది. It will perform the work. It will display the text on the screen. Next, mouse అనేది అనదర్ మేజర్ ఇన్పుట్ డివైస్. మౌజ్ లేకుండా మనం ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేయలేము సిస్టమ్ లో. అది ఇక్కడ ఏంటి అంటే మౌజ్ ఏమంటారు అంటే పాయింటింగ్ డివైస్ అంటారు. పాయింటింగ్ మీన్స్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది కర్సర్ అంటాము, ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది చూడండి, దీన్ని కర్సర్ అంటాము, దీన్ని పాయింటింగ్ డివైస్ అంటాము. ఈ కర్సర్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ సెలెక్ట్ చేయడము. ఇక్కడ నేను మూవ్ చేయాలనుకుంటున్న పేజీని పైకి కిందికి మూవ్ చేయాలి అంటే కర్సర్ ద్వారా మూవ్ చేస్తున్నా చూడండి. కొంచెం ఇక్కడ ఏంటి పాయింటింగ్ డివైస్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే మనకి సర్టెన్ లొకేషన్ పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ ఈజీలీ పాయింట్ అవుట్ విత్ ద మౌజ్. దట్స్ వై మౌజ్ ఈజ్ ఏ పాయింటింగ్ డివైస్ అంటాము. మౌజ్ జనరల్ ఇట్ హ్యావ్ ద 2 buttons, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బటన్. లెఫ్ట్ క్లిక్ అంటాము, రైట్ క్లిక్ అంటాము, మధ్యలో స్క్రోల్ బార్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ స్క్రోల్ బార్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే మూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై ద ఫింగర్. మనం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాము దాన్ని అంటే ఫింగర్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాము. మౌజ్ ఈజ్ యూజర్ ఫర్ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ కంప్యూటర్ బిగినర్స్. మనం ఈజీగా మన వర్క్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మౌజ్ ద్వారా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అడ్వాంటేజెస్ విల్ బి దేర్, ఈజీలీ వీఆర్ సెలెక్టింగ్, ఈజీలీ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ క్విక్లీ ఇన్ ద సిస్టమ్. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ విత్ ద మౌజ్ నాట్ ఈజీ అంటే కన్వీనియంట్ టు ఇన్పుట్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ మనకు ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ కి కన్వీనియంట్ గా ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనం ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అంటే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అలాంటివి డిసడ్వాంటేజెస్ జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జాయ్ స్టిక్ అనేది ఏంటిది అనదర్ ఇన్పుట్ డివైస్. ద జాయ్ స్టిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ దమ్ టు సెలెక్టింగ్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే స్పెరికల్ బాల్ అనేది ఉంటుంది. బాల్ ద్వారా ఏం చేస్తాము మనము అక్కడ గేమ్స్ లో ఉన్నదాన్ని మనం ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలి, ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ బాల్ అనేది ట్రాక్ చేస్తుంది ఫిగర్. ఇది ఈ బాల్ ని మూవ్ చేయడం వల్ల వెనక్కి ముందరికి అనడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. గేమ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు దీన్ని. లైట్ పెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద వైర్డ్ పెన్ ద్వారా ఏం చేస్తాం మనం ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఆపరేషన్స్ ద్వారా ఏంటి సెలెక్ట్ చేసిన ఆపరేషన్ అది స్క్రీన్ పైన సెలెక్ట్ తీసుకొని ఆటోమేటిక్ గా
పర్ఫామ్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే లైట్ పెన్ అనేది కూడా అనదర్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పెన్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్స్, దట్ వే it will be considered as an input device. And a trackball, it is also used in the games. Trackball is used for to selecting the data into the particular games. And the next one is the scanner is most important input device. ఇది ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ స్కాన్ చేయాలి ఇమేజ్ని, ఫోటోని మనం స్కాన్ చేయాలి అంటే, లేదు ఒక హార్డ్ కాపీలో ఉన్న పేపర్ని మనం స్కాన్ చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద స్కానర్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్కానర్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ సిస్టంలో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. స్కాన్ చేయగానే ద ఇమేజెస్ అండ్ ద పిక్చర్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్. అంటే హార్డ్ కాపీలో ఉన్న దాన్ని మనం సాఫ్ట్ కాపీలో కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ద బెస్ట్ డివైస్ ఈస్ ద స్కానర్. The scanner is most important input device. With the help of the scanner, we are scanning them into the images and hard copy. Next, whereas the magnetic ink card reader. ఇక్కడ రీడర్ అనేది ఉంది చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ కార్డ్ రీడర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్పుట్ డివైస్. రీడర్ ఇన్ computer terminology, reading means or reader means it will be accepting the input. ఇక్కడ డేటాని ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్ చేసే దాంట్లో రీడర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. రైటర్ అనే దాన్ని ఏమంటాం, డిస్ప్లేయింగ్ ద డేటా అంటాము. ఇక్కడ రీడింగ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మిషన్ ద్వారా ఈ రీడర్ ద్వారా ఏం చేస్తుంది, ఇందులో ఉన్నది ఏంటిది డేటాని రీడ్ చేసేస్తుంది. ద బ్యాంక్స్ కోడ్ నెంబర్ అండ్ ద చెక్ నెంబర్ ఆర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద చెక్స్ పైన ఏంటిది మన ఇచ్చిన చెక్లు ఉంటుంది అనుకోండి, దాంట్లో ఉన్నది రీడ్ చేసి కరెక్టా కాదా అనేది రీడ్ ఫార్మాట్ లో రీడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద బార్కోడ్ రీడర్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం సూపర్ మార్కెట్ లో యూజ్ చేసేది బార్కోడ్ రీడర్. ఇట్ విల్ బి రీడింగ్ ద బార్కోడ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ యొక్క బార్కోడ్ ని రీడ్ చేసి ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి జనరేటింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ బిల్. Whereas we are seeing in the supermarkets, it will be giving the electrical bill. And automatic barcode ని రీడ్ చేయగానే అది బిల్ అమౌంట్ పడిపోతుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎంత అమౌంట్ అయింది అనేది బిల్ యాడ్ అయిపోతుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద బార్కోడ్ రీడర్ it will be giving the bill easily. That's why we are using the barcode reader. Barcode reader is used for taking the input of a barcode of a product. This used for easily generating the bill of the particular products. సూపర్ మార్కెట్ లో ఎంత మంది ఉన్నా కానీ బిల్ ఈజీగా జనరేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, బార్కోడ్ రీడర్ ని యూజ్ చేస్తారు. బార్కోడ్ అనేది క్లారిటీగా లేదనుకోండి, స్కాన్ చేయలేదనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ అనేది సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళిపోదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బార్కోడ్ రీడర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఓఎంఆర్ అంటాము. ఓఎంఆర్ మీన్స్ ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్. The optical mark reader is used for to read the OMR sheet. Why? Because when they are conducting the exams conduct చేసినప్పుడు OMR sheet నే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఆ OMR షీట్ అనేది ఎందుకు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు జనరేటింగ్ ద రిజల్ట్. ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు గివింగ్ ద రిజల్ట్ ఈజీగా ఇవ్వడం కోసం OMR షీట్లను మనం ఈజీగా రీడ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఓఎంఆర్ షీట్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఏముంటుంది మరి, ఓఎంఆర్ షీట్ లో ఉన్నదని ప్రెసెంట్ అబ్సెంట్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని రీడ్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్న వాటికి మార్క్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఓఎంఆర్ షీట్ ని మిషన్ లో కనుక ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఓఎంఆర్ షీట్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి స్కోర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఓఎంఆర్ షీట్. ఆ షీట్ యొక్క మార్క్స్ ని అక్కడ డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. దట్స్ వై it will be also considered as an input device. ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైస్ అని అంటాము. దీనిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డివైజెస్ వచ్చేసి ఓఎంఆర్ షీట్ అండ్ బార్కోడ్ రీడర్ అండ్ స్కానర్. ఇవన్నీ మేజర్ గా తప్పకుండా చదివి రాయాల్సినవి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కీబోర్డ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మౌస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డివైజెస్. ఎక్కువ సిలబస్ ఇచ్చాము కానీ ఇందులో 6-7 ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉన్నాయి. హార్డ్లీ యూ లెర్న్ 5 ఆఫ్ ఏంటిది, కంపల్సరీ యూ లెర్న్ 5 ఆఫ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. 5 ఇన్పుట్ డివైజెస్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది లాంగ్ ఆన్సర్ అడిగినప్పుడు.
Okay, this is about the input device. Whereas output device అనగానే ఏంటిది, the devices are giving the output to the user or result to the user కావాల్సిన result ని output devices ద్వారా it will be displaying, it will be giving the output to the users. Whereas మేజర్ గా మనకు కనిపించేది అవుట్పుట్ ఎక్కడ చూస్తాము, సిస్టమ్ అనగానే మనం చూసేది ఏంటి, మానిటర్ is the best output device. It will be giving the accurate result and correct result. And printer also, it is the one of the major output device. With the help of the printer we are taking the hard copy of that particular soft copy in the system లో ఉన్నదాన్ని మనం హార్డ్ కాపీ ద్వారా ఏం చేస్తాము, ప్రింటింగ్ ద్వారా we are taking the output from the system. Next one is the printer lo we have different types of printers. Whereas the speakers also, the output device, it will producing the audio type data. Next, projector also one of the major output device. And plotter is nothing but it will be giving the entry with the help of the large size page అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇంక్ తోటి ఇమేజ్ ని మనకు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఏంటిది, ప్లాటర్స్ ద్వారా డిస్ప్లే చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద ప్లాటర్ అనేది ఎందుకు అంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడింగ్ ద హై క్వాలిటీ blueprints, maps, floor plans. These are all, it will be large printers ఏమంటారు అంటే plotters అంటారు. This is the plotter. One by one we are discussing. First one is the monitor అనేది ఏంటిది, best output device. The monitor is used for giving the result to the user కి రిజల్ట్ ఇచ్చేది, అవుట్పుట్ చూసేదాన్ని మనం మానిటర్ అంటాము. It will be displaying the quality output and the videos also displayed, and the graphic information also displaying, and the like as a television it will be displaying the high resolution screen. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటివి, 3 types of monitors: CRT monitors, LCD monitors, and LED monitors. CRT monitors are nothing but the cathode ray tube monitors, and LCD monitors is nothing but the liquid crystal display. ఇక్కడ LCD అనగానే ఏంటిది, liquid crystal display. And LED nothing but the light emitting diode. ఇక్కడ light emitting diode. These are the 3 types of monitors. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ లార్జర్ సైజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సిఆర్టీ మానిటర్స్ అనేవి హెవీ బరువుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూస్ హీట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్, అంటే కాస్ట్లీ అంతేం కాదు. క్వాలిటీ లేదు కాబట్టి కాస్ట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. వేరే దీనికంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ టు సిఆర్టీ కంటే బెటర్ గా వర్క్ చేసేవి ఏంటివి అంటే ఎల్సిడి మానిటర్. ద ఎల్సిడి మానిటర్స్ ఆర్ బెటర్ రిజల్ట్ అండ్ బెటర్ డిస్ప్లే to the users compared with the CRT monitors. They are developing the one by one, and it length be less space, lighter than the CRT, and low power consumption. అంటే పవర్ దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా క్లారిటీగా తక్కువ పవర్ తోటే మంచిగా క్లారిటీగా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇది ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే కాస్ట్లీ compared to CRT. And limited viewing angle, ఇక్కడ సర్టన్ ఏరియా వరకే మంచిగా కనిపిస్తుంది. whereas LED is a less space, lighter, very expensive, దీనికంటే ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హైయర్ కాన్స్టాంట్ అండ్ బెటర్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ దాన్ ఎల్సిడి కంటే ఎల్ఈడి అనేది మనం ఏ యాంగిల్ లో చూసినా కానీ క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎల్సిడి అండ్ ఎల్ఈడి. దీస్ ఆర్ ద 3 types of monitors. And another one is the printer is nothing but it will be giving the hard copy printing. print మనం ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాము, ప్రింటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. ప్రింటర్ విల్ బి గివింగ్ ద పేపర్ టైప్ ప్రింటింగ్, పేపర్ మీద మనకి ప్రింట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అది ఆటోమేటిక్ గా ఎడిది ప్రింటర్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమున్నాయి అంటే ద ప్రింటర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమేం టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే జాగ్ డిస్ప్లే వీల్, దిస్ ద ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్, అండ్ ఏంటిది ఇలా డిస్ప్లే వీల్, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా టైప్ మిషన్ లాగా ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేయింగ్. అండ్ వేరేస్ ద dot matrix printer is the printer. It will be producing the alphabets in a dot format
డాట్ క్యారెక్టర్స్ ని డాట్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ద ఇట్ టేక్స్ సర్టెన్ టైం, చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటిది అంటే 300 క్యారెక్టర్ పర్ సెకండ్. ద ప్రింటింగ్ స్పీడ్ ఈస్ అరౌండ్ 300 క్యారెక్టర్స్ పర్ సెకండ్. పర్ సెకండ్ లో 300 క్యారెక్టర్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. అండ్ వన్ బై వన్ ఇట్ విల్ బి ప్రింటింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటిది నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్. ఇవి ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్. ఇంపాక్ట్స్ ప్రింటర్స్ లో ఏంటిది అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. మరి దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఏంటిది ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రింటర్స్ ఏంటివి అంటే నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్. నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ లో ఏంటిది అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. క్వాలిటీ ప్రింట్ చేయాలి అంటే లేజర్ ప్రింట్ చేస్తాము. ఇక్కడ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్ లో ఏంటిది ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్ అనేది ఒకటి. ఇక్కడ ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్ అనేది ఎలా ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ప్రింటింగ్ ద ప్రింట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఇంక్ పెన్. ఇంక్ పెన్ ద్వారా ఇంక్ పెన్ ద్వారా ఏం చేస్తాము, ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ద అవుట్పుట్. it will be it will be print head which has number of small holes ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ ద్వారా ఏం చేస్తుంది నాజిల్స్ దాని నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. స్ప్రెడ్ అయితే కానీ ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది ఇంక్ ప్రొడ్యూస్ కాగానే దాని మీద క్యారెక్టర్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ప్రింటర్ హ్యాస్ ద అరౌండ్ 50 నాజిల్స్ అంటే 50 హోల్స్ ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ ద్వారా ఏమైతే 7mm టు ప్రింట్ అనేది రిజల్యూషన్. ఇక్కడ ఏంటి మరి 300 డాట్స్ పర్ ఇంచ్ లో ఎంత డాట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అది 300 డాట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వన్ పర్ కలర్ విచ్ అలౌ ద కలర్ ప్రింటింగ్. కలర్స్ ద్వారా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు, నార్మల్ ద్వారా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఇదేమో హై క్వాలిటీ ప్రింటర్. ఈ ప్రింటర్ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే క్వాలిటీ ఓరియంటెడ్, అంటే మనకు చూడగానే అర్థమయ్యేటట్టు ప్రింట్ చేసేస్తుంది. మోర్ రిలయబుల్, లైఫ్ అనేది కూడా ఏంటి చాలా రోజులు ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇది ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే స్లోగా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి స్లో యాజ్ కంపేర్డ్ టు లేజర్ ప్రింటర్. మనం లేజర్ ప్రింటర్ కంటే ఇదేంటి స్లోగా ప్రింట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ టేక్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. పైన చెప్పిన ప్రింటర్స్ అన్ని కూడా ఇట్ టేక్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం టు ప్రింట్ ఏ పేపర్, వేర్ యాజ్ బెటర్ దాన్ టు దాంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద నౌడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద లేజర్ ప్రింటర్. లేజర్ ప్రింటర్ ని ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ప్రింటర్ ని డెవలప్ చేశారు. మరి ఇక్కడ ఏంటిది అంటే ఈ ప్రింటర్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు, మనం విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద లేజర్ ప్రింటర్. లైక్ as a Xerox machine, it will work like as a Xerox machine. జీరాక్స్ మిషన్ కనుక ఎలా వర్క్ ఎట్ ఏ టైం ప్రింట్ చేస్తుందో ఇక్కడ కూడా ప్రింటర్ కూడా ఏం చేస్తుంది ఏంటిది హై క్వాలిటీ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ని ప్రింట్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్, వెరీ హై స్పీడ్, వెరీ హై క్వాలిటీ అవుట్పుట్ అండ్ గుడ్ గ్రాఫిక్ క్వాలిటీ అండ్ సపోర్ట్ మెనీ ఫాంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ సైజ్. లార్జ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఈ ప్రింటర్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ and cannot be used to produce multiple copies of document in a single printing. Okay, printing lo multiple copies here, one by one it will be giving. And another output device is the speakers and the projectors. Speakers అనేవి ఏంటి అంటే automatic గా it will be giving the audio type output. ఆడియో టైప్ అవుట్పుట్ అనేది మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాము అంటే స్పీకర్స్ ద్వారా తీసుకుంటాము. స్పీకర్స్ అంటే సిస్టమ్ లో ఉన్న మ్యూజిక్ ని మనం వినాలి అంటే, సాంగ్స్ ని వినాలి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్పీకర్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద audio type data from the system. And projectors also, LCD projectors, the projectors are giving the output to the user. మనం ఏదైతే సిస్టమ్ లో ప్రొజెక్టర్ ద్వారా క్లాస్ చెప్పాలనుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ అది ఏం చేస్తుంది ప్రొజెక్టర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద ప్లాటర్స్. ప్లాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లార్జ్ సైజ్ ప్రింటింగ్ మనం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, హై క్వాలిటీ ప్రింటింగ్ చేయాలి అన్నప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్లాటర్స్. అండ్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ద లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్, లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ హై క్వాలిటీ డాక్యుమెంట్స్. మనకి చిన్నగా ఉన్నదాన్ని పెద్దగా తీసుకొని దాన్ని కలర్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్లాటర్స్. ప్లాటర్స్ are also giving the output as an image. That's why it will be considered as an output device. These are all are the output devices. Major ga enti ante output devices projectors, speakers, printers and types of printers and monitors. These are all are the output devices. Important question ఏంటి అంటే
ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అయినా అడుగుతాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అయినా అడుగుతాడు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చదవాల్సిన క్వశ్చన్. ప్రతి క్వశ్చన్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మీరు ప్రతి టాపిక్ని వదలకుండా చదవాల్సిందే. ఓకే.